Hello, good afternoon, everybody. I request all of you to be seated. Sincere apologies from our end for the inconvenience caused. Um, we take immense pleasure in inviting you and welcoming all of you here for today's August gathering. I would like to request our center head, Mr. Vinayak Chakravarti, to address the gathering and take over and share a few words. Thank you, Sharanya. First of all, sorry, I think Rain God was little upset and we had to start so late. But thank you, Dr. Sampath, for coming up in such a short notice. Sir has been extremely busy over the past few days, and I would not like to waste much time talk about Spectra. Quickly in two lines, we are from the Apollo brand. We are a daycare surgical center, but we take immense pride that what Dr. Sampath has done in our center. Such a I wouldn't call it complex, but such a noble thing, I would say, because you'll hear as he and his team speaks that we had been a part where we've been able to give hearing and probably speech also to a child who was born deaf. And this surgery is pretty complex, pretty time consuming, but sir has gone ahead and done it. And without wasting much time, I would hand it over to Dr. Sampath, and he can talk a few words and then pass it on to his team member to do the presentation, sir. Thank you, sir, for the kind words and introduction. And my name is Dr. Sampath Chandra Prasad Rao. Okay, right. So I've been asked to speak in both English and Kannada, so I'll do a little bit of a jugglery. Yes, so ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಪತ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ENT cochlear implant skull base surgeon. I'm primarily trained in ENT and head and neck oncology and super specialized in dealing with cochlear implants and skull base surgery. So we have a fantastic team here at Apollo Spectra doing some of the finest state-of-the-art surgeries comparable with anywhere in the world. I was trained for close to 6.5 years in institutions abroad, primarily in Europe, and I worked with some of the legends in skull base surgery. So Europe alli ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ 6.5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಸ್ಕಲ್ ಬೇಸ್ ಸರ್ಜರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್ಜರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಪೋಲೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಲ್ ಬೇಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಆನ್ ಟು ಮೈ ರೈಟ್ ಈಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಕ್ಷಿತಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾವಣ್ಯ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್. And we have the whole anesthesia team who is providing us excellent support in doing state-of-the-art surgery. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಶ್ರವಣದೋಷ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಈ ಮಗು 2 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ. So this child was diagnosed to be hearing impaired or deaf or profoundly deaf. ಅಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಕಿವಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. 10%, 20%, 30% ಕಿವಿ ಕೇಳದಿರೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರು ಬಹುತೇಕ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ 40-50% ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 crore ಪೀಪಲ್
with hearing impairment, and we're talking about moderate to profound hearing loss who require some form of treatment, support and guidance. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಶ್ರವಣದೋಷ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು 2 ವರ್ಷದ 2 years of age. This child was diagnosed to be deaf, and this patient came to us and we confirmed the diagnosis and we advised the family the only option that we had, that is to do a surgery and put a implant. An implant is different from hearing aid. ಸೊ ಈ ಮಗು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಗು ಕಿವುಡುತನ ಇದೆ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಿವುಡುತನವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನುವ ಡಿವೈಸನ್ನು ಒಳಗಿನ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮೂಲಕ ಹಾಕಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ವಿ recommended this to the patient. Family ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So when this family came to me, first thing I saw that the family was very motivated. So ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಓಕೆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಥರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದರ ನಂತರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಈ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ದೇರ್ ಆರ್ ಲೋ ಎಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಹೈ ಎಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಸರ್, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡೆಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಕಿವಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿನೂ 2 ಕಿವಿಗೂ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮಗು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದಂಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊತಾರೆ, ಆಯಿತು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸೊ ನಾನು ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇ ವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಲೋ ಎಂಡ್ ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈ ಎಂಡ್ ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ABS ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ ಸರ್, ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ was very keen on going for the best implant available in the market for both the ears for the child. So I consider this child fortunate because ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟೆಡ್. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು. So we went ahead and we recommended bilateral CI632, I think it is in the press release, CI632, which is the implant which goes inside, and Kanso 2 processor, which is the processor, both best and for both the ears. So this is to be done in a 2-year-old child, okay, practically 2 years and 3 months old child. So ಮಗು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅನೆಸ್ಥಿಷಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು. ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್. We took up the case and we could successfully do the implantation in both the ears. And once we do the implantation, we check the implant intraoperatively. ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಚೆಕ್? ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೆರ್ ಆರ್ ವೇಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್, ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, NRTs ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೆಪಿಟಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ 22 electrodes which are supposed to go into the cochlea have gone in. They're sitting nicely in both the ears. All 22 electrodes are firing normally. This is the best case scenario. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಆದ ನಂತರ ವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಸ್ಕಿನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ಯೂಬೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಗು ನಲಿತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನನಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗಡಿ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ 1-2 ದಿವಸ ಐ ವಾಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇದು. ಬಟ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡಿಡ್ ದ ರೌಂಡ್ಸ್.
ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯ್ ಅಂದರೆ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ, 2 ವರ್ಷ ಮಗು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲೀಶ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಯಾಕೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕಿವುಡತನ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅವ್ರು ಮೂಕರು ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಾಯ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ನೋ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಮಗುವಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಿವುಡತನ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಮ್ಮ ಇದು ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ, ಕಿರ್ಚದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಸುರುವಿಗೆ ಕೂಗೋದು, ಕಿರ್ಚೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕಿವುಡುತನ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇದು ಯಾಕೆ ಮೂಕತನೂ ಬರುತ್ತೆ? ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯೂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವಾಯ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗದು ಕೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥರ ಬಂದಿರೋ ಇದು ಕೂಗೋದು, ಕಿರ್ಚೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇದ್ರೂ, ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೂ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ರೂ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಾತು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಡೆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಡೆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಫ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಡೆಫ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕಾಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆದರೆ ಓಕೆ, ಕಣ್ಣು ಹೋಯ್ತು, ಓನ್ಲಿ ಕಣ್ಣು, ಬೇರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ 2 ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಹೋಗುವ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು. ಸೊ that is why I said by doing a cochlear implantation, by giving hearing, you are giving a new leash of life. ಕಿವಿ ಕೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕೆಲವು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಿವಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಕಿವಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ತಕ್ಷಣ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಈಗ ಪಂಚೇಂದ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ 6ನೇ ಒಂದು 6th ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಬೋದು, ನಾವು ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹಾರ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೇನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಾಬರಿನೇ ಆಗೋದು, ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿ ಆಗೋದು, ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ದೇ ಫೀಲ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಆಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್. ಇದೇನು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಏನೋ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಮಗುವನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದನ್ನು ಕೇಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು, ಆ ಬೇರೆ, ಈ ಬೇರೆ, ಊ ಬೇರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳು. ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಿನಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಗ ಮಾತು ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಗು ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅದು ನಾಯಿ ಬೇಕು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೊಗಳುತ್ತಲ್ವ, ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಬೇಕು. ಶಬ್ದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ AVT ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ನಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ AVT ಸೆಷನ್ಸ್ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೇ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟ್ AVT ಸೆಂಟರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ AVT. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥೆರಪಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟು AVT ಸೆಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಆ ಮಗು 2 ವರ್ಷ ಮಗು ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ನೋಡಿ. Okay, so for the first 1 year, it will also be under tremendous pressure because we will also be immediate schoolಗೆ ಹೋಗಂಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಂದಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಂಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು? 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ 3 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಟು ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೌಂಡ್. ಸೈಲೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡಿಂದ absolute, we bring the child out into a normal world, and that is why cochlear implant is an amazing technology. It is one of the, medicine alli yavade invention agidruno, there are so many inventions and discoveries, but cochlear implantation is one of those technologies which is outstanding, which will beat any other technology. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದವರಿಗೆ ರೆಟಿನಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ
a team which is working with a robotic company in Netherlands. So ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು we are also trying to develop. This is about the surgery and the outcome of surgery. ಎರಡನೇದು, I would like to address the public along with this. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡೆಫ್ನೆಸ್? ಈ ಮಗು ಯಾತಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಮಗು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಈಸ್ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್? 100% ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಮಗು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಬಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಂಜೆನಿಟಲ್ ಅನಾಮಲೀಸ್ಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತೂತಿದೆಯಾ ಅದು ಇದು, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರೀನೆಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗಲ್ಲೇ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿರುವಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರಿಂಗ್, ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಹಿಯರಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಬ್ರಾಡ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೇಡ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೈರ್ 2, ಟೈರ್ 3 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ರೂರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ PHCಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮಾಡಲ್ಲ. So newborn hearing screening, which is a mandatory thing by the government of India, should be strictly deployed, and this should be made compulsory, and this can save a lot of lives. ಓಕೆ, ಈಗ 2 ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. 6 ತಿಂಗಳು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಬೆಟರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ಬೆಟರ್. ಆ ಎಫರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಹುಟ್ಟಿದಿಂದಲೇ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋಂಗೆ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್, and this has to be made mandatory for every birth. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಗು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ದೇ ಕುಡ್ ಎಫರ್ಡ್ ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್, ದೇ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ದೇ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್, ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಈ ಮಗು ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮಗು ಈ ಥರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದರ ಥರ ಒಂದು 3 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಲ್ಲ, ಸೌಕರ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಡೋನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇವರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಮನಿ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ 5 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಆಗಬೇಕು, 5 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ, ಅದು ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ there are so many people out there, so many babies out there as of now, as we speak, who need the implant desperately. I urge the people who are fortunate to have to try to donate and help some of these children to have a good bright future. So third thing is, as far as the social message goes, we have central government and state government aided programs, but that's all for below poverty line. But there are limited implants, 100 implant irutte, adu desha purti sigodu kashta, and so all this. So we are a EDIP center, central government EDIP center anta. So Apollo Spectra under my guidance here is a EDIP center for cochlear implantation. So here we can do surgeries where the implant is completely sponsored by the government, but for people, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ terms and conditions ಇರುತ್ತೆ. So this also can be availed by the public, and ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾ ಆ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So many hundreds and hundreds of people who require cochlear implantation, and the only way that this gap can be bridged is by
the public coming forward to donate. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು we'll be able to save so many poor children who cannot afford a cochlear implant. So this is my social message. So if there is anything that Ajay wants to add something. Yeah. So I think doctor wants to present something. Okay. So yes, so we have a presentation for the, since it's a slightly technical concept, Dr. Nivedita will be presenting a short presentation showing the steps of surgery, what is cochlear implant. This particular case bagay they will be, she will be talking about it. Please, Nivedita, go forward. Then we can go for question. Correct, yes. Sir, Sarvesh. Yeah. So, good afternoon to everyone present here. A very good afternoon to everyone present here. So, sir has already spoken about the case, as the patient and everything. I'm just giving a short presentation on the same. So, it's a case of a bilateral cochlear implant in a 2-year-old child. So, as sir said earlier, it was a 2-year-old child who was brought to us with inability to respond to sounds, and this was identified when he was around 9 months old. So the child was delivered through normal vaginal delivery at full term. He weighed 3.1 kgs and he cried immediately after birth, and there was no history of any adverse perinatal events, as sir had mentioned earlier. The adverse perinatal events lead to the causes of hearing loss. So the child has attained age appropriate milestones, so he's completely normal child with just an inability to hear sounds. He's immunized up to 8. He was the probable reason was because he was born out of a 3rd-degree consanguineous marriage, but there was no history of any family history of hearing loss. At present, the child doesn't respond to sound, but he speaks monosyllable words. So clinical examination was unremarkable, and we have done an audiological evaluation, which included a brainstem evoked response audiometry. So I'll be showing the pictures. So in this is for the right ear. There are we have something called as a wave file, which will represent that the child is hearing, and there was no wave file which was recorded, and the same thing could not be found in the left ear as well. So this was suggestive of a bilateral severe to profound sensorineural hearing loss. And we also did a test called as an otoacoustic emission, and even that was absent. That is indicative of a outer Hessel dysfunction. So we did some scans to assess if there was any structural problems or any problems which have led to the hearing loss. So both a CT scan and an MRI scan were done, and they were normal. So this is an image of a CT scan showing both ears, showing the cochlear complex and the nerve, and it, yeah. So this is the right ear and this is for the left ear. So this globally appearance represents the cochlea. You can see it on the either side. This is the nerve. The image is slightly tilted, so we are not able to visualize the nerve on the other side. It was normal though. So this is something called as the internal acoustic meatus, where we have the nerves which are coming from the ear, which are coming from the brain towards the ear. So the child underwent a bilateral cochlear implant, and intraoperative facial nerve monitoring was also done. So facial nerve is an important nerve which runs inside the ear, and it is responsible for movement of the facial muscles. So it's important to preserve the integrity of the nerve while doing the surgery. So we at Apollo Spectra, headed by Dr. Sampath, we have an excellent facial nerve monitoring team as well. So I'll be highlighting the surgical steps. So this is for the procedure on the right side. This shows the markings, skin markings for the cochlear implant. So the this is the incision which we give. This is the laziest incision, which is given just behind the ear. And now the incision is deepened to reach the bone. This white structure which we see in the middle, that is the bone which has to be drilled to put in the implant. So this we have drilled the bone. This is called as the mastoid bone, which is present behind the ear. So this is the approach.
This shows a cortical mastectomy cavity. And we identify the nerves, the facial nerve, as I mentioned earlier, and another nerve which is called as a chorda tympani. And the area between the nerves is where we do the implant. So this is the approach to surgery. This is called as a cochlear tympanotomy approach, where we have the chorda tympani nerve and the facial nerve. So the surgery is complex, as in a child, in a 2-year-old child, the structures are not really very developed. So the space is very less for us to do the surgery. So this is the approach for the electrode insertion. See, ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಮೂಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು we drill the bone behind the ear in what is called a mastectomy. From there we have to approach the inner ear. So we do that through the middle ear. How to approach the middle ear? We go, there is one space as a window of opportunity between two nerves. One is the chorda tympani, one is the facial nerve. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಇಯರ್ ಹೋಗಿ ಆ ತೂತ್ ಮಾಡಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಇಯರ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ವಿಂಡೋ ಒಂದು ಆರ್ಚ್ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಕಿವಿ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯದ ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯದ ಕಿವಿಯಿಂದ ಒಳಗಿನ ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ದೂಡಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ದೂಡಬೇಕು. So now we have come to the implant insertion. This is the receiver stimulator which is, unit which is placed above the ear in a well, and we have we have the ground electrode, and this is the main implant. The electrode which consists of 22 electrodes which needs to be inserted. ಎಲ್ಲ 22 ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ಕಾಕ್ಲಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. Here we are seeing the electrode which is going to be implanted with the help of a forceps. You can see the markings, and that is the side where the electrodes are inserted. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆ 3 ರಿಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಅಚೀವ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So this is skin closure, and as sir mentioned earlier, we need to check whether the electrodes are in place, and we have 2 tests which are being done. This is called as an impedance, and it is good. And this is the neural response telemetry, where we stimulate the nerve and see if there is any response, and we have got the response from all the 22 electrodes. The same procedure was done on the left side. Same thing on the left side. Here we can see the implant being inserted. And the same impedance and the neural response telemetry was also done on the other side, and it was confirmed. And we also did a post-operative X-ray to see the electrodes. So on the right side, we can see this curve, and this is inside the cochlear. The electrodes are inside the cochlear, and same on the left side. So this is how we did the procedure. So we've shown you the surgical steps. What do you think? It's done, sir. Thank you, Dr. Nivedita. Yeah. So we'll open up for questions. Any? ಹೌದು, ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವೀಗ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೀವರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಲ ಹಾಕಿದರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅದು ಒಳಗಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಚೂಸ್ ನೌ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಚೂಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಇದನ್ನು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ. ನಾಳೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೆಟರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೀವರ್ ಇದು ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸರನ್ನು ಕಿವಿ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಅದೆರಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆನೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಈ ಕಾನ್ಸೋ 2 ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆರಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ sound will be transmitted. Illinda sound will be taken, divided into various frequencies. It will be transmitted, and then it will go to the cochlea. So
ದ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಟರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಲ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ 100% ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ದರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅದು ಆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಹೌದು, 1 year ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ಈ 3 ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಿವಿ ಕೇಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂದರೆ ಆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕೆ, ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾತು ಬರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರೋದು 1 ವರ್ಷ. ಆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊರಗಡೆದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡನ್ ವಿತ್. ಹೌದು ಹೌದು. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಈಗ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ, ಬ್ರೈನ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಕೈ ಉದ್ದ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾಕ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆರ್ಗನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಅಟ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಬೈ ಗಾಡ್ ಅದು ಏನಾದರೂ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಶಾರ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ದೇವರೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾಕ್ಲಿಯಾ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ದಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಅಟ್ ಬರ್ತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಡಿವೈಸ್ ಹೌದು ಡಿವೈಸ್ ಫೇಲಿಯರ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್. ಬಟ್ ಅದೇ ದೆರ್ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ರೈಟ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್. ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 98-99% ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್. ಸೊ ದ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್. Okay, so most companies have a very good reliability and some companies which we have very very high reliability. So that is why we recommend some of this. ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 30,000 20,000 to 30,000 ಜನರಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಕಿರುಡುತನ ಇರೋರು 6 ಕೋಟಿ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಇಫ್ ದ ಸರ್ಜರಿ ಇಸ್ ಡನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ 100%. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಫೇಲಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 98-99% ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, 1% to 2% ಎಲ್ಲಾದರೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೂ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಥರನೇ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬ್ರೈನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟಿಂದಲ್ಲ, ಸರ್ಜರಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ, ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಮಗು 2 ವರ್ಷ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದೇ 5-6 ವರ್ಷ ತನಕ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್
ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪನಿಗೋ ಅಮ್ಮನಿಗೋ ಅದು ಅವ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಏಜ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಬಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅನ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಇಫ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್. ಆ ಬ್ರೈನ್ ಏರಿಯಾ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಪೀಪಲ್. ಈಗ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏಟು ಬಿದ್ದು ಅದು ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂಥ ಜನರಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಹಾಕಿದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಅವ್ರು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮುಂಚಿನ ಥರನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಬ್ರೈನ್ ಏರಿಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್, ಈಗ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಅಥವಾ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಬೇರೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರೇ ಬೇರೆ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇರೆಯೇ. ಈ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಅಳವಡಿಸೋದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಥವಾ ನೋ ಹಿಯರಿಂಗ್ 80-90% ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್, ಏನೋ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸದಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್, ಸಿವಿಯರ್ ಟು ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಲಾಸ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, 10%, 20%, 30% ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ, ನನಗೂ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆದ ನಂತರ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು 70 ವರ್ಷ 10-15-20 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬದುಕ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸದೆ ಅವರು ಒಂಥರ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಜನಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದೊಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಿವಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಅ very, very strong indication, especially when the lifespan is increasing, and especially if the health of an individual who is old, like 70 years old, if the health is good, definitely I think they should go for cochlear implants. ಹೌದು, ಈ ಮಗು ಎರಡು ಕಿವಿಯಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎರಡು ಕಿವಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಕೇಳುವಂಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಗು ಮಾತಾಡುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನೇ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ, ವೆನ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಈ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್. ಈ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರುತಿ 800 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡು ಇದೆ, ಬೆಲೆನೂ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಲೋ ಎಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಏನಿದ್ರೂ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಇವ್ರು ಹೋದಂಗೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆವ್ರಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಗಲಿ, USA ಆಗಲಿ, ಯುರೋಪಲ್ಲಾಗಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು, ಅವರು ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್, ನಾವು ಭಾರತದ ಸ್ವದೇಶಿ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಅದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಈ ಥರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ 100% ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಅದರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಲ್ಲೇ ವಿದೇಶದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಂಗಲಯಾನ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗದಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸೆಷನ್ ಥರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ವಿ ವಿಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್
doing something about this, and we're talking to a lot of people, very, very important technologists. We are talking to make sure that in the next few years, we should have, our goal is to have our own cochlear implant. And this is definitely one of the top agendas of our group. And if we are able to ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವದೇಶಿ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಂತ್ರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. If there is no question, then we'll wrap up the session. Thank you very much, all the people from the media, and thank you, doctors who are present here. Just to make a small announcement, we have lunch which is being served on the 5th floor. I would request all of you all to please come join us for lunch. And for the media house, this is a small token of appreciation from Apollo Spectra, where we are extending discount of 50% for all OP consultation for you and your family, immediate family members, for the next 6 months. Any consultation, we will extend 50% off for you and your family. Thank you. Thank you.